ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਏ ਮਨੁਆ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ। ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਿਉ ਹਿਉ ਦਿਉ। ਅਰਪੋ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਿਉ ਹਿਉ ਦਿਉ। ਅਰਪੋ ਆਪਣਾ ਚੀਤ। ਰਹਾ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਗੈ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸੰਤ ਸੰਭਾਖਨ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਜਾਗੈ।
मांगे दान नाम तेरो नानक, जो माता बाल गोपाला। गुण निधान दयाल पुरख प्रभु, सर्व सुख दयाला। मांगे दान नाम तेरो नानक, जो माता बाल गोपाला। परम सम्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारे साध संगत जीओ, शामा वेले के समागम के विच आपां सारे जुड़ के बैठे हैं। सोदर रहरास पावन बाणी के पाठ उपरंत सत्कारयोग भाई साहब गुणा पासों आपां सारिਆਂ ने सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया है। शहीदां के सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचार किया होया पावन शब्द, जिसका आप सारिਆਂ ने पाठ श्रवण किया है, जिसकी आप विचार साझी करनी है। धनासरी राग में ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 674 के उपर सुभायमान है। कल के दीवान में आप शब्द पढ़िया से, पर कल के दीवान में आप गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी का जीवन तो लैके उन्होंने शहादत तक जो उन्होंने मूर्ता के परोपकार किए, वो आप रल मिल के विचार साझे किए सन। अज आप धन गुरु पंजवें पातशाह के इसी शब्द की रल के विचार साझी करांगे। आओ विचारों की रमता तो पहला जिन्होंने जल पानी छक लिया है, लंगर हाल में कुर्सियां से बैठने की बजाय अंदर आन के गुरु की गोद में बैठिए, क्योंकि वर्किंग डे होने के बावजूद भी तुम अपनी रुझेवियां अपनी जिंदगी में समा कढ़ के पहुँचे हो। तो साडा सारियां दा फर्ज बनता कि असी गुरुद्वारा साहब के दरबार हाल के बैठ के रल मिल के गुरमत दीयां विचारां की जिहड़ी है सांझ है वो पाउण दा यतन करिए। विचारां की रमता करने तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ एक बार सारी संगत रल के शब्द दीयां तुकां दा पाठ कर लीए, ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी में आ सके। कोई रसना इदां दी ना रहे जिहड़ी बाणी ना पढ़े। सारी संगत को बेनती है बड़े प्यार नाल इन्हां तुकां दा रल के पाठ करिए, फिर आप सतगुर के पावन शब्द की विचार सांझ पाउण दा यतन करांगे। है को ऐसो हमरा मीत, है को ऐसो हमरा मीत, है को ऐसा हमरा मीत, है को ऐसा हमरा मीत, है को ऐसो 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 हमरा मीत। सगल समगरी जियो हियो देओ, सगल समगरी जियो हियो देओ, समगरी जियो देओ, सगल समगरी जियो देओ। अर्पो अपना चीत, अर्पो अपना चीत, अर्पो अपना चीत, अर्पो अपना चीत। बंधन ते छुटकावै, बंधन ते छुटकावै, बंधन ते छुटकावे, बंधन ते छुटकावे। प्रभु मिलावै, प्रभु मिलावै, प्रभु मिलावे, वाह वाह। प्रभु मिलावे। हर हर नाम सुनावै, हर हर नाम सुनावै, हर हर नाम सुनावे, हर हर नाम सुनावे। अस्थिर करे ने चले मनुआ, स्थिर करे ने चले मनुआ, स्थिर करे ने चले मनुआ, स्थिर करे ने चले मनुआ।
ਬਹੁਰ ਨ ਕਤਹੂ ਥਾਵੈ, ਬਹੁਰ ਨ ਕਤਹੂ ਥਾਵੈ। ਬਹੁਰ ਨ ਕਤਹੂ ਤਾਵੈ, ਬਹੁਰ ਨ ਕਤਹੂ ਤਾਵੈ। ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਿਉ ਹਿਉ ਦੇਉ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਿਉ ਹਿਉ ਦੇਉ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਿਉ ਨਿਉ ਦੇਉ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਿਉ ਨਿਉ ਦੇਉ। ਅਰਪੋ ਆਪਣਾ ਚੀਤ, ਅਰਪੋ ਆਪਣਾ ਚੀਤ। ਹਰਪੋ ਆਪਣਾ ਚੀਤ, ਹਰਪੋ ਆਪਣਾ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੰਗਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਟੱਕਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰ ਮਾਤੜ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਿਤਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜੋ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 1500 ਏਕੜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਉਹ 'ਚੋਂ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਥਾਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਗਲਾਸ ਚੜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਪੱਖਾ ਚੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਚੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਤਾ, ਜੇ ਪਾਲਕੀ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਤਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਉਹ ਨਗਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਬਲੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਥਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਪੱਖੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੂਆ ਦੀ ਯਾਦ ਚਾਹੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਯਾਦ ਚਾਹੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚਾਹੇ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚਾਹੇ। ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਪੱਖੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਪੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਸੋਚੋ ਭਲਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤੜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇੜਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇੜਾ ਵਾ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇੜਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆ ਗਏ ਬਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਵਾਰ ਲਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਥ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇਰੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? ਪੁੱਤ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਤਾ? ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਦੀ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ। ਘਰ ਵੀ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 10 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 30 ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 40-50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਤਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਪਤੀ ਆ, ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਬੈਡਰੂਮ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਨ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈੱਡ ਤਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆਪੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਘਰ। ਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਵਧਾਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 50% ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੀਟ ਸਿਸਟਮ ਘਰ ਜਾਓ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਕਲਪੂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ। ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਮੱਥੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਥ ਸੰਗਤ। ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਬੜਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਦਾ ਫੇਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਪੀੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਨਾ, ਜੀਤ ਜਨਮ ਇਹ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ ਸਕਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਦਾ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਵਿਥਰਾਂ, ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਾਧੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਆ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ 15। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 10 ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਗਾ ਜੀ? ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 15 10 ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋਗੇ, ਉਨਾ ਘਟੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 20 30 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਪਿਆ, ਵਰਤੋਗੇ, ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਗਾ? ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਜੋੜ ਪਾਓ ਕਰੋ। ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ $10 ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ $10 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ $10 ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਟਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 10 ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨੇ 10 ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਣ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ ਜੀ? ਵਧੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਗੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤਰ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਚੀਜ਼ ਗਲਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ 21 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋਦਾ ਰੋਗ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪਈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਏ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਏ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਗਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਘਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਗੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ ਘਟੂਗੀ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10, 20, 30, 40 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਦਬਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ,
ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਚੇਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਚੇਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਚੇਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਨੇੜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸੇਵ ਕੀਤੇ, ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਕੋਲੋਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਲੋਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੇਟਕ ਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਆ ਕਿ 5 7 10 20 30 ਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲਾ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਪੈਸੇ। ਅਗਲਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਊਗਾ, ਕੁੱਟੂਗਾ, ਮਾਰੂਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਮੰਝੇ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ, ਹਉ ਢੁਢੇਲੀ ਜਗ ਸੁਭਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਰੇ, ਨੇੜੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭਾਊ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਸਿਆਣਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਣੀ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਊਗੀ, ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਜੁੜ ਜੂ। ਸਿਆਣਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਗੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੁੱਕਣਾ, ਐਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ। ਤੇ ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਮਨ, ਲੀਨਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਮਨ, ਲੀਨਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਆ ਹੈ ਬੰਧਨ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਈਰਖਾ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ?
मेरा गुरु शदासा है कि सारे को धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। महिमा साधु संग की, साधु गुरु की महिमा सुनो, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। चित निर्मल कर दिता गुरु के संग होने नाल, गुरु के कोल बहन नाल, गुरु दियां विचारां सुनन नाल। सागर तरिया साधु संगे, निरभव नाम जपो हर रंगे। पार धन दो किश पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नहीं। सानू ते दस्या गया भी मरण तो बाद जमा दे वास पैना, पर बाणी आंदी है तू जमा दे वास इत्थे पिया होया। कां वासनावां जम है, क्रोध जम है, लोभ लालच सारे जमवां जिहड़े तेरे गल विच रस्सी पा के तेरे धूई फिरदे आ, इन्हां तो अपने आप को छुड़ा ला। ये बंधन बंधन पे छुटकावे है कोई ऐसो हमारा मीत, है कोई इदां दा हमारा मीत। पर साडे समाज च पता की हुंदा, तुसीं किसी बंदे नूं कहना भाई तू भी गुरुद्वारे जाया कर, सहज पाठ करिया कर, बाणी पढ़िया कर, तू भी गुरु वाले बने तो अगों की जवाब मिलता भला, भाई तुहाडे ते रब दी किरपा वा, जिदन साडे ते रब दी किरपा होगी असीं भी आह काम क्यों सास इदां कहते हैं ना। भाई तुसीं बाणी पढ़ लेंदे हो, तुसीं गुरुद्वारे चले जाते हो, तुहाडे ते रब दी बड़ी किरपा वा, जिदन साडे भी रब दी किरपा करूगा असीं भी ये काम कर। अच्छा किरपा का पता किदन लगना भला? मान लो किरपा की की निशानी होएगी? किरपा तो होई पई है। तुसीं अपने घरां विच तुसीं मान लो टूटी छड्डी दा पानी वाली, इदां खलोते रहो टूटी छड्ड के, आपे रब किरपा करूगा तो टूटी बंद हो जाऊगी। इदां क्या करें? चलो आप सौखी एग्जाम्पल देंगे। तुसीं आपको अपने घरां च रात को सुते जे, सवेरे तुहाडे बच्चे का एग्जाम आ, माँ ने बच्चे को तैयार करके टिफन दे के ब्रेकफास्ट तैयार करके उसकी वर्दी प्रेस करके तोड़ना, रात को कह के इदां सौ आपे रब किरपा करू तो बच्चे को सवेरे तैयार कर देवांगे तो स्कूले तैयार करके भेज देवांगे। इदां कह के सौ जाओ, उठना पऊगा सवेरे, बैठ दोगे नहीं उठना पऊगा जी, बोल के दसो। रात 102 फीवर भी हो गया ना, तो कल्ली मां घर होई ਉਹਦਾ 102 फीवर वाल ध्यान जाना ही नहीं। उन्हें पहला बच्चे को तैयार करके बाद में जो ध्यान पड़ा भी चलो मैं कोई ना कोई चाह के नाल कोई टैबलेट ला, कोई रस, कोई ब्रैड खा लवां। तो जे भला बच्चे ने स्कूल ना जाना होंदा तो घर च होर भी 2 जी होंदे, फिर होंदा 102 बुखार, फिर बैठ के उठना सी भला। हुण मां नूं पता मेरे को ऑप्शन कोई नहीं हैगी, ना पति घर वा, ना कोई होर मेरी हेल्प करने वाला, तो मैनू ही बच्चे को तैयार करना पैना। वह 102 फीवर वाल ध्यान गया ही नहीं। ट्रक से लोड लैके जाना हो, पता हो कि लोड बहुत जरूरी लाना वा, तो बुखार चढ़ जाए 102, ध्यान जाऊगा जी बुखार आ, बोल के दस्यो। उत्थे इदा कहो रब की किरपा हुई तो ट्रक चल जाऊगा, किरपा हुई तो लोड लै जाना। उत्थे पता कि मैनू ही उठ के उद्यम करके जाना पैना वा। तो जो गुरुद्वारे की गल, सहज पाठ की गल, बाणी पढ़न की की आते भला, भाऊ जो रब किरपा करू गुरुद्वारे चल जावांगे जे रब की किरपा साडे ते। अच्छा किरपा भी अपने कामां दी ज़्यादा नहीं होंदी, थोड़ी बोलो सारा समझे जी। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਲੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ।
केरला की बच्ची सी जिहदे पिंड च इंटरनेट नहीं सी आउंदा, रोड के उत्ते ना झोंपड़ी बना के दूजे पिंड के इंटरनेट की मदद के नाल उन्हें स्टडी की जिहड़ी IPS बनी सी। सैकड़े एग्जाम्पल जिन्हें नहीं पढ़ना उन्होंने सुख सहूलतां च नहीं पढ़ना, जिन्हें पढ़ना उन्होंने सधारण काम करदे होए भी तरक्कियां नूं बुलंदियां नूं छूह जाना। तो जो इदा कहते सैकड़े एग्जाम्पल ने जिहड़ी अदालत के सामने बाप परौंठे ला के वेचदा सी ना, रेहड़ी चाह वेचदा सी ना, उस अदालत में ही उस व्यक्ति की धी जज बन के गई। तो जो इदा कहते साडी किस्मत कित्थे भाई, साढ़े भागों से कितना अगले भाग बनाने पे, भाग बनते नहीं, भाग बनाने पैंदे आ, अपने आप नहीं बनते, किस्मत बनानी पैंदी आ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਪਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੱਟੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ? काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी गर्द गबूनी पकड़ी, चिड़ी उड़े डर सो मर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं, रख दूंगा दिलों सीना चीर के आगे, एक एक को धर दूंगा अपनी शमशीर के आगे। पहले तो दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। वो रावां ते नहीं तुरिया, वो तुरिया सी ते राह बन गया। गुरु नानक साहब महाराज जो तुरते ने तो राह अपने आप बनता, किसी को नहीं पूछण जाते मैं इस राह जावां कि ना जावां। असीं पूछण जा रहे हैं, असीं पुछदे फिरदे हैं जी आह राह चंगा कि नहीं राह चंगा, मैं तां काम करां कि ना करां। कर दो, कर दो, परवाह करने की लोड़ नहीं, तुहाडी नीयत साफ होनी चाहिए। नानक घर ही बैठे शह मिले जी नीयत रास करे। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸੱਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਖੂ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, पढ़ पढ़ के ना मैं इस उम्र च हो गया, ਐਨਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, मैं 15-15 घंटे पढ़ता रहा, ना मैं रिश्तेदार के कोई विआह वेख्या, ना मैं कोई फंक्शन अटेंड किया, ना वो मैं मौज मस्ती की, किन्नी मैं स्टडी की, फिर जाके मैं डॉक्टर बनया। तुसीं क्या आने पिछले जन्म की कोई तपस्या काम आई। अच्छा जो न्याणा विगड़ जे उदों भी कहते पिछे किते कर्म माड़ा किया होना, जे कुछ सुधर गए पिछे को तपस्या की होनी, इत्थे तो कख नहीं किया आपने। विप्र बड़ा तेज सी, उन्हें दोवें हाथ लड्डू रखे अपने, वो बड़ा तेज सी, दोवें हाथ लड्डू रखे। गरीब को यह कह के लुटिया भी तेरे ते गरीबी तां वा तू पिछे तपस्या नहीं की, अमीर को यह कह के लुटिया भी तू पिछे बड़ी तपस्या की, होर कर ला अग्गा सवार ला। दोवें हाथ लड्डू हो गए। पर यह कभी नहीं सोचा कि असं अपने अज को सवारन की कोशिश करनी। जोड़ा मनुख वर्तमान सैकड़े एग्जाम्पल तो समाज में मिल जाएगी। पंजाब के जिन्हें भी IPS IAS अफसर है ना, सधारण परिवारों के हैं। तुम कभी नोट करो, डॉक्टर मोस्टली ज़्यादातर उन्होंने परिवारों जो बच्चे बनते हैं जिनका आर्थिक पक्ष आम लोगों को थोड़ा जहा मजबूत होंगे। पर IPS IAS अफसर जोड़े वो जरूरी नहीं बहुत बड़े घर के बच्चे बन, क्योंकि उत्थे पैसा घट चाहिए, बच्चा इंटैलीजेंट चाहिए, बच्चे की स्टडी चाहिए, नॉलेज चाहिए। तुहानूं आम परिवारों के बच्चे विख बहणगे जोड़े SSP है, जोड़े उच्चे अहुदियां ते गए, क्यों? वो अपने आप नाल लड़े आ। असीं ये काम करना, असीं मेहनत करनी, असीं मुशक्कत करनी। साडा इस बने नहीं हैगा ध्यान, सच इस बने असीं फोकस करने की कोशिश नहीं की। जो तुम किस्मत में रोई जाना बार बार, हाय मेरे भाग माड़े, हाय मेरी किस्मत माड़ी, हाय किस्मत भाग बनाने पैने। बाणी च की लिखिया पता? सफल मूरत सफला घड़ी,
44 नंबर अंक है गुरु ग्रंथ साहिब का 44 जाके इन्होंने घर की पोथियों जाके पढ़ियो एक बार। सफल मूर्त मूर्त कहते हैं समय सफल आ घड़ी वो घड़ी सफल जित सच्चे नाल प्यार जिदन तुहाडे पल्ले सच हुंदा वो समा पल घड़ी सारे ही चंगे हुंदे जदों तुहाडी नीयत माड़ी हुंदी है ना वो समा साडे लई माड़ा ही माड़ा हुंदा। बंदे की नीयत साफ होवे ना पानी नहीं घ्यो वांगू लगदा नीयत माड़ी होवे घ्यो चंगियां चीज़ां ड्राई फ्रूट खादा भी बंदे अंदर जहर बन जाता। तो हुण नीयत तो इदां दी चीज़ हर बंदे नूं अपने बारे पता मेरी नीयत चंगी है कि बोलो जी नीयत चंगी माड़ी समझदे हो। एक दी नीयत ये हुंदी है भी किसी नूं रोटी खांदिआं वेख के खुश हुंदा वा ते एक दी नीयत ये हुंदी है भी जे कोई माड़ा जिहा अगे वध जाए ते नाल ही अंदर जिद्दां मतलब परिवारां विच भी एक दे धी पुत्तर नूं रिश्ता चंगा आ गया तो दूजिया लड़ाई पा के बह जानी है साडा सूट ही नहीं आया भाई साडा तो वितकरा हो गया जाने कि उन्होंने सूट का टेंशन नहीं होती उन्होंने लड़ाई पाने लिए कोई बहाना चाहिए क्योंकि वो नहीं सी चाहते। बहुत टावे परिवार होंगे जिथे भरा भरा के पुत बारे सोचे कि यदा पुत्र चंगे कारोबार च लगे यदी धी चंगे परिवार च विआही जाए नहीं तो बंदा चाहता मैं अगे जावां मैं भरा के बच्चों तो की लेना। गुरुद्वारे आन के जरूर कहांगे नाम नाम चढ़ती गला तेरे भाने सरबत दा। अज ज़्यादातर साडे समाज तो पर एक जिंदगी च नोट करियो हैगे ने मनुख जिहड़े चाचे अपने वड्डे भरा के बच्चों बारे अपने नालों वध सोचते हैगे आ ताए इदां दे जिहड़े अपने छोटे भरा के बच्चों बारे अपने बच्चों नालों भी वधिया सोचते हैगियां ने इदां दीयां ताईयां चाचियां जिहड़ियां अपने बच्चे के मूँह च चीज़ मगरों पाउंदियां पर अपनी दरानी जठानी के बच्चे के मूँह च पहलां चीज़ पाउंदियां। इहो जिहियां औरतां दा घर ही गुरुद्वारा हुंदा उन्होंने लकीरां कड्ढण की लोड़ नहीं पैंदी इत्थे आण के। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं गुरुद्वारे नहीं होना इन्हें समझ लो पर मैं दसन लगा उन्होंने वास्ते घर का माहौल किसी गुरुद्वारे नालों घट नहीं। तो जिन्हों की नीयत माड़ी आ वो भावें च परिक्रमा करी जान भावें लकीरां कढ़ी जान पातशाह कहते पखंड क्यों कर देंगे। तन चंदन मस्तक पाती तन ते चंदन के टिके लाए हुए ने मस्तक पाती जिहदे अंतर हिरदे में तैं जिवें कर तल काती कर कहते हथ में कहते हिरदा तो इदा जिवें कैंची फड़ी हुए हथ में तो कैंची दसो कपड़ा सीधी है कि पाड़दी भला उच्ची बोलो जी। जाने कि बंदिया तेरा हिरदा तो कैंची आ कि तू सीन वाला काम तो कभी किया ही नहीं। जिथे चाह पीना जिथे रोटी खाना तेरे उठन तो बाद अगले पगो पगी हो पेंदे डांगो डांगी हो पेंदे लड़ पेंदे आ। मतलब तो बाहरों तो मत्थे बड़ी टेकदा बाहरों तो मेरे नाल दा धर्मी कोई नहीं मेरे नाल दा नेक इंसान कोई नहीं। तन चंदन मस्तक पाती रिद अंतर कर तल कुसा ना बनायो। कई घर च मावां च भी प्रॉब्लम है एक पुत की तरक्की वेख के खुश आ तो दूजे पुत की तरक्की वेख के मां नूं ही प्रॉब्लम हो रही है। रब जाने मां किस मिट्टी की बनी। हुण तुसीं कहना भी एक सर्विस नूं इदां गल्लां दा क्यों पता भाई मैं किहड़ा बाबा मैं भी गृहस्थी हाँ समाज में रहना तो समाज में घटनावां वापरदियां समाज में रोज़मर्रा की जिंदगी में इदां दा कुछ हुंदा। बाणी पढ़ के देखो सानू किसी ने बीमार नहीं किया सानू किसी ने कुछ नहीं किया अपने आप को सवार दो सारा कुछ सही हो जाए सारा कुछ सही हो जाए। जे तुहाडी नीयत साफ आ तो तुहाडी घर की टूटी का पानी भी किसी धार्मिक स्थान तो लिआंदे हुए जल नालों घट नहीं हैगा। जे तुहाडी नीयत खराब आ तो तुसीं ते बाहरों वधिया जल पानी जिहड़ा लिआंदा ना सरोवर दा उहनूं जहर बना देना। नीयत पर डिपेंड करता। काबिल इंसान सधारण पानी में शरबत बना दिंदा तो विगड़ी हुई सोच वाला जो बंदा वा उन्होंने शरबत पड़ा दो उन्होंने जहर बना दिंदा। खेड सारी तुहाडी कला तुहाडे गुण की। कई घर में प्यो वितकरे करते वेखे जिहड़े पुत कोल 4 पैसे आ उसकी तारीफ करी जानी आ। कुड़मां नाल इदां हुंदा दो पुत विआहे आ जिहड़ा वड्डे जिहड़े कुड़म ने दाज वाहवा दिता ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਟਰਿਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇਦਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਸ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤੜ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੜਮਾ ਭਾਵੇਂ 3 ਕੁੜਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ।
ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ, ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਭਲਾ, ਨਿਆਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਐਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਭਲਾ? ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਗੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਸਰਦਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ? ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧਵ ਜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜਾ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿਸਦੀ ਭਲਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿਸਦੀ ਥੋੜਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਦੀ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨੇਚਲੇ ਮਨੁਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਾ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭੜਕਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬੌਰ ਨਾ ਕਤ ਮੁਕਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਨਾ ਐਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ, ਘਰੇ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਕੱਦ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੂ ਰੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਦ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਨ ਭਇਓ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਲਗਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ?
घर दादे ने पानी का गिलास मंगया तो पुत्र ने की किया, तुम फड़ा दो पानी। तो दादे ने पूछ लिया भी शायद कोई जरूरी काम होना, आंदा उत्थे चलिया पुत, घर दे छबील लगी गुरुद्वारा साहब, उत्थे जल पिउण चलिया संगतां ते बाणियां दी कत जाइए रे, बोलो सारे घर लागो रंग, हुण मेरा घरे रंग लग गया। हुण मैं गुरुद्वारे भी पानी पिउणा, इहदा अर्थ नहीं गुरुद्वारे नहीं पिउणा, गुरुद्वारे लंगर नहीं वरताउणा, लंगर चाह नहीं बनाउणी, काम नहीं करना वा, पर कदी कदी घर भी पानी पिला देना चाहिए एक दूजे ने, क्यों साथ समझ एक दूजे नाल भी हेल्प करा देनी चाहिए। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चले, हुण मेरा चित नहीं चलता, मन भयो पंग, मेरा मन पिंगला हो गया, पंग हो गया। एक दिवस मन भई उमंग, एक दिन मन च उमंग पैदा हुई, घस चंदन चोआ बहुत सुगंध, भी मैं भी लोगों की तरह जाके पूजा करा, चंदन ले लिया, केसर ले लिया, घस चोआ चंदन बहुत सुगंध, पूजन 40 ब्रह्म ठाए, भी मैं भी देखा भी उत्थे रब दा घर जाके पूजा करके आवां। परसों ब्रह्म बतायो गुरु मानी माए, मेरे गुरु ने आख्या बाहर कितने पूजा करना फिरदा, वो तो तेरे अंदर बेचा। सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही मां जय जाइए, तै जब पखान तू पूर रहो है सब समान, वेद पुराण सब देखे जोए, वहां तो जाइए जो यहाँ ना हो। बाहर तो मैं कहाँ जावा जे घर ना हो, उत्थे घरे ही आ, गुरु ने मैनू घरे विखा दिता। स्थिर करे ले चले मनुआ, बौर नगत होता है वो ऐसो बड़ा मीत, फिर हाउदा बंद। कहते की करोगे जो मिल जाए हो जा, कहते सगल समगरी, अपनी जिंदगी की सारी समगरी जियो, अपना जिंद हियो, अपना हिरदा, सगल समगरी जियो हियो देओ, अर्पो अपना चीत, मैं अपना चित भी अपने उस मित्र प्यारे गुरु नूं सौंप देवां, जे उस गुरु मित्र च इदां दे गुण होण, मैनूं वो प्रभु नाम ला दे, मेरे च गुण पैदा कर दे। सज्जण सच्चा पातशाह सिर शाहां दे, सारे बोलो सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठे हैं सबना दा, जिहदे कोल बैठे हैं। बहुत घट जिंदगी च इदां दे मित्र हुंदे आ जिहदे कोल बह के सोहणे लगी, जे कोई चंगा मित्र होवे साडे बच्चे दा, उहदे कोल बैठे साडा बच्चा भी चंगियां आदतां सिखे ना, सानूं खुशी हुंदी है जे उहदे कोल बवे। आप चाह करते हैं भी चंगा साडा पुੱਤ चंगी जी संगत कर रहा, पर जे बंदा माड़ा होवे तो उहदे कोल बैठा होवे सानूं खुशी नहीं होती। सज्जण सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठे हैं, सारे बोलो जिस पास बैठे हैं, जिहदे पास बैठे हैं सोहणे बन जाओ, ते सबना दा वसा जिहड़ा सारियां दे भरोसे जोग वा, भरोसा किया जा सकता। मित्र बहुत घट हुंदे आ जिन्हां ते तुसीं भरोसा कर सको, विश्वास कर सको। है वो ऐसो अमरा मीत, सगल समगरी जियो हियो देव, अर्पो अपनो चीत। ये गुण होण, केड़ा गुण? पार धन, पराया धन ते पराया तन। परती निंदा, किसी की निंदा करनी, इनसों प्रीत ना लगे, मेरे इन्हां नाल संबंध ही ना जुड़े, ना मैं कोई दूजे का तन वेखा ते ना मैं दूजे के धन वाले वेखा ते ना मैं किसी की निंदा करा, इनसों प्रीत ना लगे। ये मेरे में गुरु गुण पैदा कर दे, मेरा मित्र मेरे च गुण पैदा कर दे, ना मैं किसी दूजे का तन वेखा, ना मैं दूजे का धन वेखा, ते ना मैं अपने कोलों गल्लां बना के किसी को बदनाम ही करा। निंदिया की होंदी भला? किसी फुल नूं कंडा कहना, ये निंदिया। ते कंडे नूं फुल कहना, ये उसकी फौगी उस्तत हो। ये दोवें चीज़ां नहीं करनियां, उस्तत निंदा। दो त्यागे खोजे पद निर्बाना, जन नानक के खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। ना फौगी वडियाई करनी किसी की, ते ना कोलों गल बना के किसी को बदनाम ही करना, ना कोलों गल बना के बदनाम करना। पर धन पर तन परती निंदा, इनसों प्रीत ना लागे, इन्हां नाल मेरा संबंध ही ना जुड़े। संता संग, गुरु संत का संग बन जाए मेरा, संत संभाखन, गुरु नाल ही मेरी दोस्ती हो गई। हर कीर्तन मन जागे, मेरा मन जाग जाए। अजे मन सुता पिया ना,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਵਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਵਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਵਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 7 ਵਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਪਵੇ, ਜਾਗ ਜਵੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ? ਜਾਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਮੈਂ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ फिर नाही, संग चलता है हम की चलना, दूर गगन सरी ऊपर मरना। क्या तू सोया? जागया ना तै जीवन जग सच कर लेना। तो हजूर इत्थे फरमाउंदे ने संतां संग संत संभाखन, हर कीर्तन मन जागै। मेरा मन हरि की कीर्ति विच जाग जाए। सचेत जागन दा अर्थ कि सचेत रहे। गुण निधान हे गुना दे खजाने वैगुरु अकाल पुरख, गुण निधान दयाल पुरख प्रभ, हे दयालु प्रभु पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला। हे सर्व सुखां नूं मेरे घर विच वसाउण वाले दयालु कृपालु वैगुरु जी, सर्व सुख दयाला। मांगे दान, मांगे दान। मैं तेरे कोलों दान मंगदा, मैं तेरे कोलों एक मंग मंगदा। मांगे दान, किहड़ा भला दान? मांगे दान नाम तेरो नानक। नानक तेरे को नाम का दान मंगता वा। असी दान आप कहते दाता, साडा गुरु परमात्मा दाता। काहदा दाता जी? जे सानू पुछ लगे भी साडा गुरु कार को काहदा दाता? हम मैले तुम उजड़ करते, हम निर्गुण। बोलो सारे जी, हम निर्गुण। मैं अद्धी तुक पता क्यों बोलता भी अद्धी तुसी पूरी करो। जे संगत पूरी कर दे तो समझ आ जाती भी संगत बाणी पढ़ने वाली बैठी है। किसी लंडू जे कलाकार का गाना आए ना 10-15 दिन पहला, तो लोग सुन सुन के गाना उदा बोलो जी याद कर, तो बाणी किन्ने 100 साल पहला उच्चारण की, किन्ने रागी सिंह ने गाई आ, किन्ने प्रचारकों ने पढ़ी आ, किन्ने पाठ होया। सानू 2 तुकां शब्दों दी याद नहीं। गाने को याद हो जाते हैं, टीवी च भी चली जाना, मोबाइल से भी चली जाना, गड्डी च भी चली जाना, तो सुन सुन के गाना। हुण तो इंटरनेट पर पईआं, पहला रीलां घसा छड्ड दिंदे सी। जदों गड्डी विच दूजे स्टीरियो हुंदे सी, सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के गाना। वो गायक नूं नहीं उन्ना याद हुंदा जिन्हें लिखिया हुंदा ना, लेखक नूं नहीं उन्ना याद हुंदा जिन्हें स्रोते याद करके बैठे हुंदे। जदों बाणी की गल आउंदी आ, उन्होंने किसी को कह के वेख लो भी बाणी पढ़ लो, वो अगे आते लै जे बाणी अं पढ़नी तुम कद नहीं बुलाया 2-3 फुट उच्चे तुम बैठे जे। वो बोलो साध संगत जी, हम जान लगे ना कह के जाओ ना वीर भी बंदा दोबारा नहीं साढ़े शहर होना चाहिए। तो तरस करो मेरे से, कह के जाओ कि बंदा दोबारा नहीं अस गुरुद्वारे होना चाहिए। दसो इदा हो रहा कि नहीं हो रहा? सहज पाठ करो अपने घर में। जो आप भाई साहब कीर्तन कर रहे थे, मैं मन च सोच रहा सी जे सारे स्रोते इदा सचेत हो गए कि बहन असी घर भी बाणी पढ़ीए तो गाउण वाले को भी उदों आनंद आता जो 4 जने अगे बह के सुन। सधारण तो सधारण गायक को कहो ना तुसी भी तेरे कभी बंदे 4 बैठे गाना गा के खा पता ना 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 मैं नहीं करना, सवाल नहीं पैदा होता। अव्याह शादियां तो यहो कुछ होता। रागी सिंह को प्रचार को ला देंगे, पाठी को कह देंगे, ग्रंथी के काम च कहेंगे जे तो सगन वाले लेट होए कहना थोड़े जे हेक ला के पढ़ दे दूर आ, तो जे वो लागे आते कहना बड़ा खिच दे खिच, वो लागे आ गई उन्होंने कहना खिच खिच, आता है चिंगम मैं खिंची जावा मैं। तमाशा देखो साड़ी कौम का, जे लागे आ गया तो फिर छेती कर दे, जो लेट आ तो थोड़ा जहा पाठ हौली हौली लेट कर दे, किसी गायक को कह के विखाओ। अच्छा कमाल की किन्ने गायक लोगों ने इस गलों मार दिते, किहड़ी गलों भी वो गाने गाता गाता थक गया सी, वो गाने गाता मतलब थक गया सी स्टेजां ते पुराने समय के विच। जे किते रागी प्रचारक कोई एक शब्द वध पढ़ दे ना उन्होंने कहेंगे बड़ा टाइम हो गया। अलामा में जो कुछ होता, जे किते कोई रागी सिंह एक अद्धा शब्द वध पढ़ दे ना तो कई लड़की वाले आने कहते भाई साहब थोड़ा लेट नहीं हो गए, वो कहते हद हो गए कदों के तुम सवेर में बैठे हैं, जो एक शब्द सुन लो तो वो अगे पता कहते कि सारी बाणी सानू सुनानी, तुम होर क्या बरात वास्ते भी रख दो। सानू कौम का फिक्र बड़ा। साथ ही मेरी सीधियां दी गल्लां होंदियां, हुण जे तुसीं वर्किंग डे चाहिए सुननी तो तुहानूं पैणियां ही है, पर सुधार करिए अपना।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਧੂ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਗਾਇਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਢਾਡੀ ਸੀ, ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਨਾਂ ਭਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਵਾਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਰੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਕੀਵੀ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਥੋੜਾ। ਕੌਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਣ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰੀਝ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛ ਨਾ ਸਮਾਵੈ ਸੀਧੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛ ਨਾ ਸਮਾਵੈ ਸੀਧੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈ ਜੂਗੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਇਆਲਾ ਮਾਂਗੇ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਤੇਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਕਾਰਪੁਰਖ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੈ ਗੋ ਐਸੋ ਅਮਰਾ ਮੀਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜੀਓ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ ਦਮਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2 ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਯੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਹੀ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ